श्री गुरु नानक साहब महाराज तो लैके धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तक दर्शन दिदारे करने वाले महान गुरु के सिख धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, जिन्हां ने 5 पातशाहियां तक गुरियाई का तिलक लगाया ਅਤੇ 6 पातशाहियां तक दर्शन दिदारे किए। इस पावन अस्थान के उपर बाबा बुढ़ा साहब जी का अंतिम संस्कार किया गया। बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु घर दे विच 125 साल की कुल आजू के विचों 113 साल गुरु नानक साहब जी के घर की सिੱਖੀ ਨੂੰ कमाया। गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहब रामदास जी के आपां नाले दर्शन दिदारे करते हैं, नाले उन्हां दा पावन धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हां दा इस पावन स्थान के उपर अंतिम संस्कार जिहड़ा वो किया गया। आपां गुरुद्वारा साहब जी जिथे दर्शन दिदारे किए उत्थे आपां बाबा बुढ़ा साहब जी के महान शख्सियत ते उन्हां दे इतिहास दे विचों भी कुछ जानने का यत्न करांगे। साडे नाल अति सत्कारयोग इस पावन पवित्र अस्थान के कथावाचक ज्ञानी पलविंदर सिंह जी मौजूद ने। सारे तो पहलां उन्हां दे नाल फतेह दी सांझ पाउने आ। ज्ञानी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं दस्सण दी किरपालता करो कि बाबा बुढ़ा साहब जी का गुरु नानक साहब महाराज के नाल मिलाप जो होया है उस समय गुरु नानक साहब महाराज जी ने उदों तो ही उन्होंने बूढ़े तो बुढ़ा बनाया। इतिहास की तुसीं सांझ जिहड़ी उस सिख संगतां दे नाल पाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृतमई बाणी के बचन ने, सेवक कौ सेवा बणियाई हुकम बूझ परम पद पाई। धन धन ब्रह्म ਗਿਆਨੀ बाबा बुढ़ा साहब जी सिख कौम ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी महान गुरमुख परोपकारी शख्सियत ने जिन्हां नूं सिख जगत ਵਿੱਚ हर बच्चे तो लैके बजुर्ग तक बहुत ही आदर मान सत्कार ਦੇ ਨਾਲ हर सिख जिन्हां ਦੀ करनी घालना कमाई अगे सीस झुकाउंदा है। क्योंकि सतगुरु महाराज के बचन ने कि धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ जन कै संग चेतावै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। धन धन ब्रह्म ਗਿਆਨੀ बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हां दा जन्म कथू नंगल की धरती ते सत्कारयोग पिता भाई सुग्गा रंधावा जी ਅਤੇ माता गौरा जी की कुख तो सन 1506 ईस्वी 7 ਕੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। बचपन के कुछ साल बाबा बुढ़ा साहब जी ने कथू नंगल की धरती ते बतीत कीते। उस उपरंत उत्थे पानी की किल्लत आउण दे करके बाबा बुढ़ा साहब जी के पिता भाई सुग्गा जी ने अपना जिहड़ा निवास सी इस रमदास की धरती उत्ते इत्थे आण के जमीन खरीदी। तो उदों तकरीबन बाबा बुढ़ा साहब जी 5 साल की उम्र के सन। इत्थे खेतीबाड़ी का काम शुरू किया। समा अपने गेड़ दे नाल चलदा गया। बाबा बुढ़ा साहब जी बचपन तो ही बड़े सरल सुभाव वाले भाव भगती वाले। जिस समय उन्हां दी उम्र 12 साल की होई तो सन 1518 ईस्वी विच धन गुरु नानक साहब जी महाराज जगत जलंदे नूं तारदे होए जदों इस धरती ते आए, बाबा बुढ़ा साहब जी दे नाल उन्हां दा मेल होया। इतिहास तो आप जी जाणिओ तां उस वेले बड़े प्रेम वैराग दीआं गल्लां पुछीआं। बाबा बुढ़ा जी ने महाराज नूं बेनती कीती कोई ऐसा उपदेश दो जन्म मरण दा बंधन कट्टिया जावे। गुरु साहब जी ने कहा छोटी उम्र दे विच इन्नियां सियाणियां गल्लां। तां बाबा बुढ़ा साहब जी कहण लगे सच्चे पातशाह मौत दा की पता किहड़ी उम्र दे विच आ जावे। मैं घर दे विच वेखिआ छोटियां लकड़ां नूं अग पहिलां लग गई वड्डियां नूं बाद च लगी सी। तां इह प्रेम विराग दीआं गल्लां सुण के सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश कीती, वचन कीते कि तुहाडी उम्र बच्चिआं वाली है पर गल्लां जिहड़ियां ने वो तुहाडीआं बजुर्गां वालियां ने। इस करके भाई बूढ़े तो बाबा बुढ़ा साहब जी की बख्शिश उन्होंने गुरु नानक साहब जी महाराज ने की। ये पहला मिलाप सी जिहड़ा इस धरती ते बाबा बुढ़ा साहब जी का गुरु नानक साहब जी नाल होया। जिहड़ा बाहरी मिलाप दे नाल नाल असल विच शब्द ते सुरत का मिलाप सी। क्योंकि शरीर का मिलाप जिहड़ा एक दिन विछोड़े च बदल जाता है पर जिहड़ा शब्द नाल सुरत करके गुरु उपदेश नाल जुड़ जाता वो फिर कदी भी विछड़दा नहीं है। जिवें महाराज दे बचन ने कि अंतर आत्मै जो मिलै मिलै कहिए सोए। सो 12 साल की उम्र दे विच बाबा बुढ़ा साहब जी का ऐसा मिलाप गुरु नानक साहब जी दे नाल होया कि वो दोबारा कदी विछोड़े विच नहीं विसरिया। गुरु जोत किसी भी जामे किसी भी शरीर विच रही। बाबा बुढ़ा साहब जी हर समय गुरु चरनां दे विच सेवावां निभाउंदे रहे। 6 सतगुरु साहिबान तक बाबा बुढ़ा साहब जी 12 साल की उम्र तो लैके उन्होंने सेवावां निभाइयां। गुरु घर की हर प्रमुख सेवा दे विच बाबा बुढ़ा साहब जी सेवावां निभाउंदे रहे। भावें वो श्री दरबार साहब जी के मुख ग्रंथी लगन की सेवा, श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की सेवा,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਤਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘ ਡਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਭੁੰਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਪਰੰਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਖੈਣ ਹੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਬਸਤਰ ਪਾਏ, ਬੇਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਅੰਤਮ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ
12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰਮਦਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।